नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुचे उपन्यास कौनसी कुलबधू। लेखक विभूति पट्टनायक। हुस्की आनिबी ना रम? किछि दरकार नाही। पीवा प्राय छाड़ी देइछि। निशा छाड़ी गलाणी। वाइफर कैंसर, असाध्य कर्कट रोग। चिकित्सा करुछंती? डाक्तर माने करुथिले। वाइफ मना कला। चिकित्सा करी किछि लाभ नाही। से केवल भगवद गीता पढ़ुछि। मते देखिले कांदे। मरिबाकू तार कुआड़े भय नाही। भय मते छाड़ी जीवाकू। मोर भारी इच्छा तार मृत्यु परे मु आत्महत्या करिबी, किंतु शेष पर्यंत ता पारिबी कि नाही ठीक जाने ना। मरिबा भारी कष्टकर कथा। पिला दुईटा मनीष होई नाहंती। एभली अवस्थारे पत्नी शोकरे आत्महत्या करिबा कौन ठीक हेबो? आपण व्यस्त होउछंती काहींकी? कैंसर एबे भल होई जाउछि। काली गोटी कागजरे एमिति संवाद पढ़िथिली। मु आजिकाली संवादपत्र पढ़े नाही। आगे पढ़ुथिली विज्ञापन देखिबा पाई। कंट्राक्टरी प्राय छाड़ीदेला परे विज्ञापन देखिबा दरकार हुए नाही। कैंसर भल होई जाए बोली खबर कागजरे बाहरी थिला। संवादपत्ररे तो अनेक मिछ खबर बाहरे। सुधाकर बाबूंको कथा गुड़ाक भारी असंलग्न मने होउछि। अनिता तांको स्त्री को देखिछि थरे दुई थर। खूब बड़ लोक घरर झियो। पार्टी फंक्शन को बेसी आसंती नाही। सुधाकरंको सहित तार घनिष्ठता थिला बोली जाने सुद्धा जेते थर देखा होइछि केबे खराब व्यवहार करि नाहंती। तांकर कैंसर बड़ दुखर कथा। अनितार मन जंत्रणारे खिनभिन होइगला। किछि समय खुशी गप करी समय कटाई देव बोली से स्वाई बाबूंको डाकी आनिथिला, किंतु तांको जीवनर करुण कहानी शुणी से मूड नष्ट होइगला। सुधाकर बाबूंको स्त्री केबे ड्रिंक करिबा कथा से शुणिनी। तांकर सिगारेट खाइबा प्रश्न मध्य उठुनी। पान भी खाआंती नाही। तांकर कैंसर हेला काहींकी? से सुधाकर बाबूंको सांत्वना देबा पई कहिला, आपण मिछरे भांगी पड़ुछंती। कैंसर भल होई जाउछि। एथिपाई दुश्चिंतार किछि कारण नाही। आपण व्यवसाय मन नियंतु। हुए तो आपणकर यथेष्ट टंका अछि, सेथिपाई कंट्राक्टरी करिबा दरकार न होई पारे, किंतु समय कटाया पई आपण किछि करिबा आवश्यक। मु बेकार बसी नाही। ज्योतिषी शिक्षा करुछि। तमे बोधे हुए जान नाही जणे पामिस्ट भावरे ए सहर मोर किछि परिमाण रे ख्याति अछि। प्रतिदिन अनेक लोक आसंती हाथ देखेबा पाई। अवलीला क्रमे अनिता निज हाथटा बढ़ाई देला तांको आड़कू। कहिला, मो हाथटा टिके देखंतु ना। सुधाकर बाबू विस्मित हेले। कहिले, तमर तो केबे ज्योतिष शास्त्र रे विश्वास थिबा मु जाने नाही। हठात हाथ बढ़ाई देउछ जे? मनीषर धारणा सबुदिन तो समान न थाए। बयस अभिज्ञता बढ़िबा संगे संगे पूर्वर धारणा मध्य सबु बदली जाए। विशेषतः आत्मविश्वास कमिगले लोके भाग्य उपरे विश्वास करती। हुए तो मोर अवस्था ठीक सेमिति। कथा शेष करी अनिता संयत भावरे हसिला। ता मुहकू बड़ संदेही दृष्टि अनेइले स्वाई बाबू। खूब चापा कंठरे कहिले, तमर आत्मविश्वासर समुद्र चिरदिन तरंगित। सेथिरे भट्टा आसिबा कथा नुहे। हठात निज उपरु तमे केउ दुखरे आत्मविश्वास हराइबाकू जीव? व्यक्तिगत दुख अन्य आखिरे धरा पड़े नाही बोली तार ज्वाला जे कम, ए कथा ठीक नुहे। देखंतु ना मो हाथटा। स्वाई बाबू संतर्पणरे अनेक दिन छाड़ी देइथिबा अनितार हाथ पापुली को उठाई नहीं तन्न तन्न करी निरीक्षण करिबाकू लागिले। देखिले मने मने कौन हिसाब कले। अनितार मुहको सीधा करी चाहिले, किंतु किछि कथा कहिले नाही। स्वाई बाबूंको हाथ मुठा भितरे थाई अनितार हाथ झाई जीवाकू लागिला। से निजे कंपित कंठरे कहिला, कौन देखिले? मोर अपघात मृत्युजोग अछि तो? सुधाकर बाबू चकित चाहाणी
ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କହିଲେ, ତମେ ସେ କଥା ଜାଣିଲ କିପରି? ତମେ ବି କ'ଣ ହାତ ଦେଖି ଜାଣ? ଅନିତା ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରସ୍ତ ଆଣି ମ୍ଳାନ ହସରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଦେଲା। ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ମା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଥିଲା, ମୋର ବାପା ମଧ୍ୟ। କଥା ଶେଷ ନ କରି ଢୋକ ଗିଳିଲା ଅନିତା। କଥାଟା ଚାପା ପଡ଼ିଗଲା ତା ଛାତି ପଞ୍ଜରା ଦୋହଲାଇ ଉଠି ଆସୁଥିବା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ। ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଜଟିଳ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ଅନିତା ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲା। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଫିକା ବାସି ଫୁଲର ସ୍ମୃତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାର ଛଳନା କରି ଉଠିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନିତା ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲା ନାହିଁ ତାର ପୂର୍ବ ମାନସିକତା। ସେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡ଼୍କୁ ଡାକି ହୁଇସ୍କି ବୋତଲ ସଜାଡ଼ିବାକୁ କହିଲା। ନିଜେ ସିଗାରେଟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପରିଚାରିକା ଅବାକ୍ ହେଲା ମେମ୍ ସାହେବଙ୍କ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାର ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏ ଧୂମ୍ରପାନ? ଅନିତା ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା ମା ଯେ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ସେ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ? କିଏ ତାର ବାପା? ପ୍ରଶ୍ନଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରି ଚମକି ଉଠିଲା ଅନିତା। ଏ କଥା ସେ କୌଣସି ଦିନ କାହାରିକୁ ପଚାରି ନାହିଁ। ସେ ରାୟବାହାଦୁର ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଏ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ନିଜେ ଜାଣେ ସେ ତା ମାଙ୍କ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ। ତାର ମା ଥିଲେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଜନନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ କନ୍ୟା। ତାର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି କ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ତାର ମାଙ୍କ ବାପା ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଜେଲର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସଢ଼ୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା ବାପାଙ୍କ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧିଟା ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 5ଟା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରାଚୀନ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଏକ ଅଦରକାରୀ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜେଲଖାନାରୁ ବାହାରି ମାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ମା ଥିଲା ଜମିଦାର ଘରର ଗୃହବଧୂ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ କନ୍ୟା। ତାର ଅତି ବେଶୀ ସମୟ କଟିଲା ପିତ୍ରାଳୟରେ। ଏଣେ ବାପା ମଦ ବୋତଲ ଆଉ ତାଙ୍କର କଙ୍କୁବାଇନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜମଦାରୀ ହରାଇ ବସିବାର ଗ୍ଲାନି ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ରାୟବାହାଦୁର ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ମାଙ୍କ କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା। ସେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ମା ତାର କାହାର ଅବୈଧ ପ୍ରଣୟିନୀ? ସେଇ ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧା ଗୋରା ତକତକ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁ ଅନିତାର ଆଖିରେ ନାଚିଯାଏ। ସେ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟ ନିର୍ବାଚନ ଜିଣନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅନିତାର ମନେ ଅଛି, ସେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ସେଇ ଦେଶସେବକ ଖଦଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାକିନୀ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଶେଷରେ ଅନେକ ରାତିରେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଜିପ୍ରେ ଦେହକୁ ଦେହ ଲଗାଇ ପାଖରେ ବସି ଡାକବଙ୍ଗଳାକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେଇ ଦେଶସେବକ ମା କୋଳରୁ ଟାଣି ନେଇ ତାକୁ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି। ମା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ନୟନ ମୁଦ୍ରିତ କରନ୍ତି। ସେଇ କ'ଣ ତାର ଜନକ? ଗୋଟିଏ ଜିପ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେଇ ଖଦଡ଼ଧାରୀ ଶୁଭ୍ରତନୁ ଦେଶସେବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ମନେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମା ତାର 3 ଦିନ 3 ରାତି ମୁହଁ ମାଡ଼ି କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଆଉ ତାର ବାପା ରାୟବାହାଦୁର
ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଚୌଧୁରୀ। ଅନିତାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଶୋକାକୁଳ ମାଆଙ୍କୁ ତାର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ବାପା ତାର ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲି। ସେ ଖଦଡ଼ିଆର ମୃତ୍ୟୁରେ ତମେ ଯେତିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲଣି, ମୋ ମଲା ପରେ ତମେ ସେତିକି କାନ୍ଦି ପାରିବ? ଗୋଟିଏ ଖଦଡ଼ିଆ ପାଇଁ ତମର ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା କାହିଁକି? ସେ ଥିଲା ତମ ବାପାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କାର୍ପେଟଦାର। ତମର କ'ଣ? ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ହାନିଲାଭ ବୁଝି ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଜ କରି ରଖୁଥିଲା। ସେ ଫସଲ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ତମ ବାପା ଫସଲ କାଟୁଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଜିଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଥିଲେ। ସେ ମଲା ପରେ ତମ ବାପାଙ୍କର ବିପତ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା? ସେ ତମର କି? ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାଆର ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଘୃଣାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା, ସେ କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନିତାର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ଶିହରି ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ତାର ଅତି ଅଳ୍ପ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା କଟାକଟିର ମର୍ମ ସେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ବାବାଙ୍କ କଣ୍ଠ ସହିତ କଣ୍ଠ ମିଳାଇ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେ ଖଦଡ଼ିଆ ଲୋକଟା ତାର ମାଆଙ୍କର କିଏ? ସେ କ'ଣ ତାର ଜନକ? ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜିପ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ଅନିତା ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିର ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟଭୀତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଆତଙ୍କରେ ଶିହରି ଉଠେ। ତାର ପ୍ରକୃତ ପିତାମାତା ଉଭୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସେହିଭଳି ଏକ କରୁଣ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି? ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ମୁହଁରେ ଚାପି ଧରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଅନିତା। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ପରିଚାରିକା ହୁଇସ୍କି ଗ୍ଲାସ୍ ସଜାଇ ଆଣି ଦେଖିଲା ମେମ୍ ସାହା ମୁହଁ ହାତରେ ଚାପି ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍କରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ସିଗାରେଟଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଗାଲିଚା ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ି ଧୂଆଁରେ କୁହୁଳୁଛି। ସମୀରଣ ମନ ଭିତରେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗଛ ଉଠି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଗଛର ଡାଳେ ଡାଳେ ଫୁଲ, ଚହ ଚହ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଆଉ ମହ ମହ ବାସ୍ନା। ତାର ସାରା ମନ ଭରି ସେଇ ଫୁଲର ବାସ୍ନା। ନିଜ ଭିତରର ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ସମୀରଣ ନିଜେ ଉଚ୍ଚକିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ହାତର ମୁଠାର ସେଇ ଫୁଲର ବାସ୍ନାକୁ ମୁଠେଇ ଧରିବାକୁ ସେ ହାତ ପାପୁଲି ମୁଠା ମୁଠା କରୁଛି। କାହିଁ ସେ ଫୁଲ? କୁଆଡ଼େ ଗୋପନ ରହିଛି ତାର ବାସ୍ନା? ସମୀରଣ ସେଇ ଅଦେଖା ଫୁଲର ବାସ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଜ କରି ଅପେକ୍ଷା କରେ। କିଭଳି ସେ ବାସ୍ନା? କିଶୋରୀ ଦେହରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ଥାଏ? ତାଜା ସ୍ନାୟୁ ଉତ୍ତେଜକ ବାସ୍ନା। ସେ ବାସ୍ନା ଫୁଲର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ରକ୍ତ ଭଳି ଲାଲ? ଅଥବା ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସୀର ଲମ୍ବା ପାଟଳ ଗଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ ଭଳି? ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ କାହାର ନୂପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରେ ସମୀରଣ। ଦୁଇଟା ବୁଲା କୁକୁରର ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦ। ନଦୀର ବୁକୁ ଭରି ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ମହୋତ୍ସବ। ଏକ କିଶୋରୀ ଦେହର ଉଷ୍ମ ଉତ୍ତାପ। ତାର ଦୁଇ ଅନମ୍ର ସ୍ତନର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୃଦୁ ମଧୁର ଚାପ। ତା ଦେହର ସ୍ନାୟୁପୁଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ଅକସ୍ମାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇ ଦିଏ। ସେ ବୁଝିପାରେ ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭା ଉଦାସୀ ବୈଶାଖ ନଦୀ ହଠାତ୍ ଆର୍ଦ୍ର ଶ୍ରାବଣର ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଲୋଭ, ମୋହ, କାମନା, ବାସନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାପ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମିଳିମିଶି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା କାଠର ନୌକା। ସେ କାଠର ନୌକାରେ ସେ ଏକାକୀ। ହାତରେ ଆହୁଲା ନାହିଁ। ନଦୀରେ ଜଳର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ସ୍ରୋତର ବେଗ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଭାସି ଚାଲିଛି। ସେ ଭାସି ଭାସି ଦିନେ ହୁଏତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ତୁଠରେ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଠି ସେହି ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଏକାକିନୀ ନଦୀର ଜଳରେ ବସନ ଭସାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀର ଜଳଦର୍ପଣରେ ତାର ନଗ୍ନ ଦେହ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣେ, ଜଳଦର୍ପଣରେ ଯାହା ସେ ଦେଖୁଛି ତା କେବଳ ମାୟା ଛାୟା ମାତ୍ର। ତାର ଯେ ସେଇ ଅଳ୍ପ ବୟସୀର ଅନାବୃତ ଅନମ୍ର ବୁକୁରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆଗାମୀ ଅନାଗତ ଜୀବନର
ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା କଥା। ନୌକାରୁ ସେ ଲମ୍ଫ ଦେଇଛି ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଳରେ କାହିଁ ଅବା ସେହି କିଶୋରୀ ଦେହର ଛାୟା? ଏ ଯେ କେବଳ ଜଳ, ଜଳ, ଅଥୟ ଅଥଳ ଜଳ। ତାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତା କିଶୋରୀ ତୁଠ ତ୍ୟାଗ କରି ନଈବନ୍ଧ ଉପରେ। ସମୀରଣ ହସିଲା। ତଥାପି ସେଇ ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ବୟସୀର ଦେହର ବାସ୍ନା। ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ନଦୀ ଜଳରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଉଛି, ଅଜସ୍ର ରକ୍ତକମଳ। ସମୀରଣ ନଦୀର ଅଥୟ ଅଥଳ ଜଳରେ ଭାସୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠନଳୀ ତାର ଶୁଖିଯାଉଛି, ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି। ତୃଷ୍ଣା, ଭୀଷଣ ତୃଷ୍ଣା। ଜଳ ଭିତରେ ଆକଣ୍ଠ ମଗ୍ନ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ତାର କଣ୍ଠନଳୀରେ ଜଳର ତୃଷ୍ଣା। ସମୀରଣ ହସୁଛି। ଏଇ ତୃଷ୍ଣା ତାକୁ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ହାତ ଧରି ଲେଖାଇ ନିଏ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କବିତା। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତୃଷ୍ଣାର ଅଭାବରେ ତ ସେଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଆଖି ବୁଜା ଶୋଇ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ସମୀରଣ କାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇବା ପାଇଁ। କାହାର ଅଭାବରେ ହାତ ମୁଠା ତାର ଶକ୍ତ, କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଛାତି ଭିତରେ ତାର ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସିଂହାସନ। ଅନିତା ତାର ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଦୁଇ ହାତକୁ ନେଇ ରଖିଲା ନିଜର ବୁକୁ ଉପରେ। ସ୍ପନ୍ଦିତ ଉଷ୍ମ କୋମଳ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନଗ୍ନ ବୁକୁରେ ତାର ସେ ଶୂନ୍ୟ ହାତ ମୁଠା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା ଗୋଟିଏ ମଲା ଚଢ଼େଇ ଭଳି। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଅନିତା, ଆଖି ବୁଜିଲେ ରେଖା। ସମୀରଣ ମନେ ମନେ ହସିଲା। ଆଖି ବୁଜିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦୁଃଖ। ଆଖି ବୁଜିଲେ କବିତା, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଗଦ୍ୟ। ଅନିତା କୁତୁକୁତୁ କଲା। ହଁ, ଏମିତି ଶୁଆ ଶୋଇଛ ନା? ଅନିତାର କଥା ଶୁଣି ଫିକ୍କିନା ହସିଦେଲା ସମୀରଣ। ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ନଦୀ ହଠାତ୍ ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାନସନ୍ ହୋଇଗଲା। ନୌକା ହୋଇଗଲା ଦୁଗ୍ଧ ଫେନନିଭ ଶଯ୍ୟା। ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲା ଅନିତା ତାର ନିଷ୍ଠୁର ନିୟତି। ନାଇଟ୍ ଗାଉନଟା ଅନିତାର ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଶଯ୍ୟାର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ପଡ଼ିଛି। ଜିରୋ ପାୱାର ନୀଳବତୀର ଆଲୁଅରେ ଅଧା ଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ଅନିତାର ନଗ୍ନ ଦେହ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ ଉଚ୍ଛଳ ଲାବଣ୍ୟରେ ଅନିତାର ଅଙ୍ଗଲତା ଅପରୂପା ଅସାମାନ୍ୟ। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସମୀରଣ ରକ୍ତରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାଜି ଉଠୁଛି। ମଲା ଚଢ଼େଇ ଭଳି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ତାର ଦୁଇ ହାତ ହଠାତ୍ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଛାତି ଭିତରେ କେଉଁଠି ଯେମିତି ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ଦେହର ଜାନ୍ତବ କ୍ଷୁଧାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ରତିକ୍ରୀଡ଼ାରେ ଲିପ୍ତ। ଏକ ଦେହ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେହର ମିଳନ ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ। କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା